नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आज एही वीडियो रे आमे जानिबा जे केउ शब्द को ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा क्षणी जप करिबा द्वारा अथवा कहिबा द्वारा सही समय रे ही आपणकर समस्त इच्छा पूर्ण हेबो। एही इच्छा कौनसी रोग को दूर करिबा पाई, कौनसी संबंध को नहीं तांत्रिक बाधा को दूर करिबा पाई, करजरु मुक्ति पाई एवं आर्थिक समस्या को नहीं अथवा आध्यात्मिक दिगरे ऊपर को जीवा पाई एथि मध्यरु किछि भी होई पारे। जदि ब्रह्म मुहूर्त रे उठी एही शब्द को आपण नियमित भावरे जपिबा आरंभ करिदेबे तेबे विश्वास करंतु निज परमात्मा ही आपणकर सबु इच्छा को पूर्ण करिदेबे। सेतेबेले आपणकु किछि भी करिबार आवश्यकता पड़िबो नाही। आपण माने निश्चय भाबुथिबे जे एहा किपरि भाबरे संभव अटे, किंतु सांग माने आपण मानक जानिबा पाई एहा कहि देउछि जे भगवानंकु देबा पाई आम पाखरे प्रथमरु ही सबु किछि अछि। सांग माने एही पृथ्वी रे बास करुथिबा समस्त व्यक्ति सकाळरु संध्या जाए निज आवश्यकता को पूर्ण करिबा पाई बहुत अधिक परिश्रम करिथांती, जहा द्वारा से किछि अधिक टंका रोजगार करि पारिबो एवं निज जीवन को सुखमय करि पारिबो। परंतु अनेक लोकंक जीवन रे एपरि होइथाए जे सेमाने जीवन रे अनेक संघर्ष करिबा परे मध्य ए सबु जिनिस सेमानंकु प्राप्त होई न थाए। सेमाने परिश्रम करिथांती, संघर्ष करिथांती, मात्र ता परे भी सेमानंकु सफलता प्राप्त होई न थाए। जेउ सफलता पाइबा पाई सेमाने व्याकुल होई रहिथांती, तेबे सही परिस्थिति रे सही व्यक्ति को कौन करिबा उचित, जहा द्वारा स्वयं भगवान सेमानंकर समस्त इच्छा को पूर्ण करिबाकू सेमानंक पाखकू दौड़ी आसिबे। सांग माने जेतेबेले भी आपण निज मुखरे किछि भी कहिथांती तेबे सही शब्दरू एक शक्ति निर्गत होइथाए। एही दुनिया रे जेते भी व्यक्ति अछंती प्रत्येक व्यक्तिंक मुखरू बाहरिथिबा वायु एक शक्ति मध्य बाहरी थाए, परंतु से शक्ति ईश्वरंक निकटरे पहुँचीबो किपरि, सेथिपाई कौन करिबा आवश्यक। तेबे आमे किपरि भाबरे आमर शक्ति को ईश्वरंक निकटरे पहुँचाइबा। परंतु मने रखंतु आमे आमर सकारात्मक शक्ति को ही परमात्मा को निकटरे पहुँचाइबार अछि, नकारात्मक शक्ति को नुहे। जदि आमे आमर नकारात्मक शक्ति को परमात्मा को निकटरे पहुँचाइबा तो आमकु लाभ बदल रे क्षति ही प्राप्त हेबो। जदि आपण एपरि करंती तो ईश्वरंकु जणा पड़ी जिवो जे आपणंकु केउ जिनिसर आवश्यकता रहिछि एवं एहा परे सही जिनिस गुड़िक आपे आपे आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो। किछि लोकंकर भाग्य अत्यधिक भल होइथाए, जेउथिपाई कि गोटिए दिन रे ही सेमानंकर सबु इच्छा पूर्ण होई जाइथाए। केबे केबे इच्छा पूर्ण हेबा पाई 2 ରୁ 3 दिन मध्य लागि जाइथाए। परंतु सांग माने जदि आपण मानकर इच्छा पूर्ण हेउ नाही तेबे आपणकु डरिबार किंबा हताश होई जिबार कौनसी आवश्यकता नाही। आपणकर विश्वास दृढ़ हेबा अत्यंत आवश्यक। जेतेबेले आपणकर इच्छा पूर्ण होई न थाए तो आपण मंत्र जपिबा छाड़ी देउथांती। मझिरे मंत्र जपिबा छाड़ी देबा एक बहुत बड़ दुर्बलता होइथाए। जदि आपण मध्य एहीपरि करूछंती तेबे एपरि करिबा आदौ उचित नुहे। आपणंकु लगातार भावरे निरंतर एही प्रक्रिया को जारी रखिबार अछि जे पर्यंत आपणकर इच्छा पूर्ण न होइछि से पर्यंत आपणंकु एही शब्द को उच्चारण करिबार अछि।
ଏହାକୁ ମଝିରେ ଯେପରି ଆପଣ ତ୍ୟାଗ ନ କରନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଛାଡ଼ି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବାର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଭୋର 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବର ସମୟ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଊର୍ଜା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବାର 100% ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ପରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ସେହି ମନ୍ତ୍ର କୌଣସି ବି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଭାବୁଥିବେ, ସେହି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦ କହିବାର ଅଛି। ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। କମ୍ ସେ କମ୍ 21 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ କହିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବୁଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଥାଏ ଭଗବାନ ସେ ସବୁକିଛି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିବାର ଅଛି। ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ଆଣି, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଭାବନା ନ ଆଣି ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କହିବାର ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ କରିଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କଦାପି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଭଲ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚାହାନ୍ତୁ। କଦାପି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସକାରାତ୍ମକ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ
ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।